السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہ میری ایک سیریز ہے ایچ بار، جس میں میں مختلف لوگوں کا انٹرویو کرتا ہوں اور جو میڈیکل کمپلیکیشن ہے ان کے اوپر میں اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اسی سلسلے میں آج کی جو ہماری ایچ بار سیریز ہے، آج کے ہمارے گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسد بٹ، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل میں کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ ہائپر ٹینشن کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کیا مینجمنٹ ہے. تو اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال وعلیکم ہے؟ السلام. جی ٹھیک. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا، اور میں جو ایچ پانچ سیریز میں مختلف میڈیکل کمپلیکیشن پر میں اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن. تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے جاننے والے کو ہوتا ہے کہ ہائپر ٹینشن بیسیکلی ہے کیا؟ جی ہائپر ٹینشن یا جسے بلڈ پریشر یا بلند فشاری، مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا دل ہے وہ ہماری اعضاء تک خون پہنچانے کے لیے زور لگاتا ہے، اور جو زور یا پریشر وہ ہماری نالیوں پہ لگاتا ہے اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں. نارملی یہ جو بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 تک ہونا چاہیے. اگر یہ بلڈ پریشر جو ہے 140 سے اوپر ہو جائے تو ہم اسے بلڈ پریشر کا ہونا کہتے ہیں. 120 سے 140 تک ہم اس کو ایلیویٹڈ یا ابو نارمل کہتے ہیں، اور 140 کے اوپر پھر ہم اسے بلند فشار خون یا ہائپر ٹینشن جو ہے وہ لیبل کرتے ہیں. اس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں، خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، سائلنٹ کلر بھی کہا جی، جاتا ہے. بیکاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی، اور کیونکہ اس کی علامات نہیں ہوتی تو یہ جب کئی لوگ اگر اپنا بلڈ پریشر چیک نہ کریں تو ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ اپنی نقصانات کر چکا ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات کے اندر ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، اور گردوں کا تباہ ہو جانا ہے. اور گردوں کا ختم ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہو جائیں اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو رہی تھی، اس چیز کو سائلنٹ کی وجہ سے. اس کی وجوہات کیا آتی ہیں؟ عام طور پہ زیادہ تر 80 to 90% جو ہے لوگوں میں اس کی وجہ جو ہے وہ ایج ہے. اس کے علاوہ ہر پاکستان میں ہر 5واں بندہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیڈنٹری لائف سٹائل، یا آپ سمجھیں کہ کاہل سستی، ہم واک نہیں کر رہے، ایکسرسائز نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے برگر، پیزا اور اس طرح کی جو کھانے ہیں اس کے اوپر ہم نے اپنی غذا کو شفٹ کر لیا ہے، جس سے موٹاپا کی ایک نئی بیماری جنریٹ ہو گئی ہے. اور اس موٹاپا سے شوگر اور بلڈ پریشر کے جو موذی مرض ہیں انہوں نے بیسیکلی جو جنم لیا. لائف اسٹائل موڈیفکیشن جو ہے سو وہ ہماری چینج اسٹارٹ، ہاں ہوتی ہے. بالکل. اور سگریٹ نوشی، بالکل. یہ بھی جو ہے اس کی ایک سمجھے ایک اس کے ساتھ فیکٹر ہے جو اس کو ہارٹ اٹیک اور فالج کو بڑھا دیتا ہے. سو ہم سب کہتے ہیں کہ اسٹارٹ واکنگ، اسٹاپ اسموکنگ اینڈ ایٹ ہیلتھی. بالکل ایسے. اب دوسرے ٹرم یوز ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہائپر ٹینشن. تو ہماری یہ دیکھنے والے ہیں جانے جو سن رہے ہیں اس کو بتائیں کہ پرائمری اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن. پرائمری ہائپر ٹینشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ عام طور پہ ایج مردوں میں 40 سال کے بعد، یا عورتوں میں بھی آپ 10 سال بڑھا لیں، اس کے بعد ان کی جو نالیاں ہیں وہ عام انسان کی نالیاں تھک ہو جاتی ہیں، وہ اس طرح ہو جاتی ہیں کہ اس میں لچک ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جس کی کوئی وجہ نہ ہو بلڈ پریشر کی عمر کے علاوہ، اس کو پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور وہ بلڈ پریشر جس کی کوئی وجہ ہو، پیچھے کوئی بیماری ہو، گردوں کی بیماری ہو، یا کوئی ٹیومر میدان ہستہ ہو سکتا ہے، یا کوئی دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کوئی الیکٹرولائٹ یا دوسرے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اگر اس کے پیچھے بلڈ پریشر جو ہے ایک علامت کے طور پہ ہو اور اس کے پیچھے کوئی بیماری چھپی ہو تو اس کو ہم سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اس کے بہت سے کاز ہیں. سیکنڈری ہائپر ٹینشن عام طور پہ ینگ لوگوں میں ہوتی ہے. تو اگر وہ لوگ جو کہ 20 سے 30 سال یا 40 سال کی ایج سے پہلے ان کو بلڈ پریشر ہو جائے اور اس کی جو ہے جو کہ اب نارمل ہے، اس کو پھر ہمیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن کے لیے ضرور دیکھنا چاہیے. اچھا، آج کل کرونا کا بڑا وہ بہت ہو رہا ہے، بڑی وبا پینڈیمک کا. اس کو آپ کیسے لنک کریں گے؟ اگر کسی کو کرونا ہے اور وہ ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے تو اسے کیسے اصل میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، ہائپر ٹینشن پیشنٹ ہیں، ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کرونا کی مورٹلٹی زیادہ ہے، جو کہ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو اس لیے جو پیشنٹ شوگر ہے، جن کو بلڈ پریشر ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ جلدی کرا لیں، جلدی سے جلدی کرا لیں. کیونکہ ان پیشنٹ میں
जो कोविड का कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा देखी गई। डायबिटीज़ और वो जो किडनी जो पेशेंट्स होते हैं जो हार्मोन इम्बैलेंस हो उनमें भी काफ़ी हद तक ये जो है काफ़ी मेजर मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है। एग्जैक्टली लंग डिजीज़ में, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में, हाइपरटेंशन में और डायबिटिक में कोविड जो है वो ज़्यादा खतरनाक साबित। इससे पहले आपने बात की कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, तो इसमें डाइट का भी रोल है। तो डाइट किस किस्म की पेशेंट को यूज़ करनी जी, चाहिए? उसके अंदर हम जो डाइट इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं डैश डाइट, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक जो है गाइडलाइन दी है, उसे डैश डाइट भी कहते हैं और AHA डाइट भी कहते हैं। इस डाइट ये देखा गया कि जो मेडिटेरेनियन एरिया है जिसमें टर्की वगैरह आते हैं, इसमें हार्ट की बीमारियां बहुत कम हैं। तो उसको फिर देखा गया कि ये कौन सी ग़िज़ा खाते हैं कि इनमें हार्ट की बीमारियां कम हैं। तो देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा सब्जियां, फल फ्रूट और जो है चिकन और साथ जो फ़िश है, वाइट मीट वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, रेड इस्तेमाल नहीं करते थे, फैटी फ़िश इस्तेमाल करते थे जिसे सार्डन वगैरह कहते हैं। इसके अलावा वो जो है दालें, पल्सेस इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा बीन्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन मेजर पोर्शन जो उनका था सब्ज़ियाँ और फल फ्रूट के साथ था। तो अगर हम सब्ज़ियाँ और फल फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी ग़िज़ा के अंदर बीन्स और ये जो है ड्राई फ्रूट उसको शामिल करें और तली हुई चीज़ें, घी वाली चीज़ें, समोसे, पकोड़े, इन चीज़ों से दूर रहें तो वेट भी नहीं बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर के खतरा भी कम होंगे। ओबेसिटी भी बहुत बड़ा कॉज है जी, ये weight में। इन सब बीमारियों की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक की, फालिज की अगर माँ कहा जाए किसी चीज़ को तो वो मोटापा ही है। ओबेसिटी एंड मोटापा इन सब की माँ है। इसलिए अगर सबसे पहले अगर डाइट कंट्रोल करें और एक्सरसाइज करें तो ना मोटापा होगा। जब मोटापा नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर, शुगर और ये सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बाकी में ये था कि इसको जो किसी को हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जी, सबसे पहले तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और ये जो ब्लड प्रेशर है ये डॉक्टर के पास चेक नहीं करना जाके, ये आप ज़हन में रखें, क्योंकि 30 to 40% पेशेंट या इससे भी ज़्यादा वो मरीज़ होते हैं जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर परेशानी की वजह से बढ़ जाता है। इसे हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपना ब्लड प्रेशर अपने घर में चेक करें और उसकी रीडिंग्स लें, उसका एक रिकॉर्ड बनाएं। सुबह चेक करें, दोपहर चेक करें, शाम चेक करें, रात को सोते हुए चेक करें। सुबह उठ के जब वॉशरूम में आप जाते हैं उसके बाद वापस आते हैं तो फिर उस वक्त ब्लड प्रेशर करें और वो जो पूरी 1 हफ़्ते की या 10 दिन की लिस्ट है वो अपने मॉलिज के पास लेके जाएं। उस पर वो डिसाइड करेगा कि आपका क्या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कम है या ठीक है और फिर आपको आगे क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्या आपको दवाई की ज़रूरत है या आपका इलाज सिर्फ खाने पीने से और वॉक से ही जो हो जाएगा। इसलिए ब्लड प्रेशर जो है डॉक्टर के पास सिर्फ जाके चेक मत करें। कई दफ़ा उससे आपको गलत इलाज और गलत मेडिकेशन भी एडवाइस हो जाएंगी, क्योंकि देखा गया है कि 44% जो है लोग उनका डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा है, वो एंजाइटी की वजह से भी। इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन। और आप वो कहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी कि चार्ट बना लें एक, जी, जो जी। भी आप करें, क्योंकि तब पेशेंट जब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कहते हैं 120 था, 130 140 था, अगर चार्ट होगा तो वहाँ पे आपकी असेसमेंट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब एंड पे पब्लिक सर्विस मैसेज आप हमारी जो देखने वाली जनरल पब्लिक है उसको आप क्या देना चाहिए रिगार्डिंग हाइपरटेंशन? जी, मैं तो उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, परहेज़ इलाज से बेहतर है। दिल की तमाम बीमारियाँ, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, इनको सिर्फ़ और सिर्फ रोका जा सकता है। इनका इलाज बहुत महंगा है, इनका इलाज कॉम्प्लिकेशन से बड़ा है, इसका इलाज जो है लाइफ लॉन्ग दवाई से बड़ा है। इसलिए आज ही अपने बच्चों की अपनी ग़िज़ा को तब्दील करें ताकि ये बीमारियाँ आपको हो ही ना, और अपनी जो लाइफ है उसके अंदर एक्सरसाइज शामिल करें। अपना वज़न चेक करके अपनी हाइट के मुताबिक देखें कि आपका नॉर्मल है कि नहीं। तो बस इसकी परहेज़, इसकी रुकावट ही एक चीज़ है और वो उसका एक ही हल है, आप अपना एक हेल्दी वेट मैनेज करें। अगर आप अपना हेल्दी वेट मैनेज कर लेंगे और रोज़ाना आधा घंटा वॉक करेंगे तो इस तरह की बीमारियाँ आपके करीब से नहीं होती।
नेचर के जितने आप करीब रहेंगे तो उतने आप हाइपरटेंशन से बचे रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया, जो खामोश खातिर साइलेंट किलर भी कहते हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन बढ़ाई। और हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश है, आप डॉक्टर्स की कोशिश से मैं कोशिश करता हूँ कि किसी एक फर्द का भी हमारा मैसेज तक पढ़ने तो हमारा ये जो काम है चलता है। और फ्यूचर में मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ किसी और टॉपिक के ऊपर हमारे ई वाला सीरीज़ है इसके ऊपर आप मुझे टाइम देंगे और मेरी जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। थैंक यू सर। शुक्रिया।